السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أن الله يفتح علينا فضل العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين، ثم إلى أرواح العلماء العاملين والأولياء الصالحين ووالدينا الحاضرين أجمعين، أن الله يقبل عن الجميع عفونا الجميع سنزل في الدين والآخرة، وعلى كل نية صالحة جل بكل خير من شر لنا بابنا ولسائر المسلمين والمؤمنات والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات عظم رب الله حبيب البركة الحبيب عبد الرحمن بن محمد السقاف بن مولى دويلة سين الأنفاس أبي أمة بن عبد الله صاحب الراتب وشيخ علي بارا سين كل سلم البلاد حبيب عبد الله بن الحداد بكر شكرا بن شيخ أبي الرحمن السقاف صاحب المشهد أبي علي بن حسن العطاس عمر السقاف سقاف أحمد العطاس أبي حسين القالين درس أبي عبد الله بن مسلم العطاس علي حسين العطاس علي بن الحبسي عبد الرحمن الحبسي سليم أحمد جندان سليم الطاهر جمال الحداد الحداد بن شامل عبد الله منصور بن شالكاب سولي موفوري أبي في البركة محمد الحداد جابر الحداد سنة بركة مسلم عاطر عمر سنة بابا سابي الحداد محمد بن علي حامد العكاب كابتن كوبا هاوي تشاند سولي موفوري أبي في البركة بأسمان بن عبد الله يحيى عبد محمد بن عبد الله جابر بن يحيى أبي عبد الله بن سالم بن سالم بن سالم توصلي من سيد الواد الرحمن السقاف سيد الواد بن السقاف أحمد الله عطا سيد بكالونغ وطار حدا سيد بتقال قال بن عبد سيد بشمت دوران بعلي وحابسي وسولي موفوري أبي بالبركة الشيخ بن أحمد وباقي باباك ذلك من السيد بهارون ذلك المشهور بن كابي كوبا مالك وتوبتي وسولي موفوري أبي بالبركة بصالح بن حسين حميد سيبو تانغول وأصولي هو فروع زلقوا عليهم أجمعين أبي بالرقاقاس الكتب محمد بكر محمد سقاس أبو بكر سيد سقاس محمد موهندار محمد حسن نفسي أكر سيد مسؤول سيد جعفر شوان سقاس سيد حمزة نجي إمانلي أصولي ما فرع berkat في الدين وتنسى في جاو في مدرسة في بالي سؤال بنقلن ماذا من الله ومن بنتن الإمام النووي البنتاني سيد سنودين بنتك أهل بنتن وأصولي ما فرع نول بركة في الدين وشيخ قبل الشافعي الشافعي الزامي زمن حكيم سلامعين الشيخ عبد الله بن طالب الغزالي وشينا كهي المسلمين شينا كهي مصطفى كهي جد منهور يا جميس بن يوسف يا منصور عمران والراحي كم جرى الجزري يا عبد القادر الجزري عبد القادر الجزري وسلم مفور يا جيب صالح بن رسمان وزيد بن الجفاضي وكابتن روح مندوبنا أمل مصلى أرضه صلي مفورهم والرحاج وسن هاجي Damiri Haji Damiri bin Ay Salim Haji Damiri Haji Hasan Damiri wa usuli wa furai masih sedusin dan tadrab saya Luqman bin wa usuli ma kazantosa wa usuli ma kaftarwah min ahli hadirin syai'un lillahi lamul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'inu shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Rabbi fir lana wa lana amin. Saya ini banyak banget yang dihafalin sebenarnya. Setiap majlis taklim tuh ada arwah semuanya. Ya, paling tidak paling dikit 10 orang. Jadi semua harus ada tuh. Buat yang sering ngaji nih, itu pasti ada di mana musola, soal, masjid ada, manapun. Saya begitu nanti selalu ada bagian legok 4 ya ada musola ini siapa yang ini siapa itu semuanya di pisangan gitu juga semuanya ya. Jadi saya selalu gitu tawasul kepada sepuh-sepuh yang ada di mana sukanul musola ya yang pernah dulu memakmurkan bahkan pembina dan pendiri. Saya nggak lupa itu ngambil barokah ya. Dan baru terakhir baru kafat arwah min ahlil hadirin ya. Semua arwah daripada yang hadir ya, arti keluarga kita meninggal semua insya Allah. Hadirin kita langsung halaman 54 ya. Ya, baris ke 3 dari atas ya. Wa amma tarku syiddah wal izhar ma'an sawan fil waqfi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du qala sal musannif rahimahullah wa ada man naf'a bi barakatuh amin qaradallahu ankum wala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim para bisrah li sadri wa yassir li amri wa antum nasakal futan tawbatan nasus al jasadir ruh ya. Kita langsung keempat aja atasnya ya. Baris keempat ya. Atasnya at-tartib ya keempat ya.
Bismillahirrahmanirrahim. At-tasi'u at-tartibu in hasala bi'adamihi taghayyurul makna. Taghayyurul makna nahu at-tahiyatu alaika salamu. Wa amma iza lam yalzam ala adami tartibi taghayyurul maknahu kan qala assalamu alayka ayuhan nabi rahmatullah wa barakatuh at-tahiyatu lillah assalamu ala ibadil salihin fala yustaratu tartib ya. Baiklah kita baca di atas wa amma tarku syiddah itu ya. Baris ketiga dari atas. Wa amma tarku syiddah adapun meninggalkan syiddah ya. Mesti kita baca Allah kan begitu. Syiddah itu tinggal anla kita baca itu kemarin ya. Wal izhar ma'an dan juga izharnya itu an ya mesti Allah kita baca anla kita baca. Sawaun kana sawaun fil waqfi aw ghairihi sama apa kita berhenti atau tidak ya atau lainnya fayadurru maka itu menjadi batal kita tinggalkan saja dengan anla ya wa amma terus meninggalkan syiddah wal izar ma'an diizarin mestinya Allah dibaca an la asyhadu alla ilaha dibaca asyhadu an la itu. Jadi kalau anda kata dia tinggi dia izharkan unnya an la bisa rusak. Ya kalau dia kagak baca idgham Allah. Nah sekarang udah tinggalkan syiddah. Mesti Allah dibaca an la dizahirin diizharin juga salah. Ya, berhenti maupun kagak waqaf. Jadi kan mestinya asyhadu alla ilaha Allahnya ya. Dibaca asyhadu an la itu namanya diizharkan dijelasin ditegesin bacaan an la ya jadi dia nggak pakai Allah nggak pakai siddah. Nah kalau sekarang dia tinggalkan siddahnya dia buang siddahnya berarti zahir kan an la ya itu salah juga dibuang siddah jadi an la dia tegaskan nun an jadi salah yang mestinya Allah gitu ya Allah nggak boleh dibaca Allah, Allahnya nggak pakai siddah, salah. Ya, dibacaan, ya salah juga. Jadi dibuang siddah salah, dibaca jelas salah. Itu maknanya. Dibuang siddah berarti nggak ada Allah, adanya Allah. Dijelasin an ya salah. Mestinya Allah, ya gitu ya. Khilafan lil Qalyubi, lain halnya pendapat Syekh Qalyubi, haitsu jawaza isqatuhuma. Haitsu jawaza isqatuhuma ya. Qalyubi mengatakan boleh aja buang dua-duanya. Itu lain lagi pendapat fikih. Ya, jadi kita nggak bisa pastikan ini. Syekh Qalyubi mengatakan, oh dia mau an lah kayak mau Allah kayak begitu modelnya. Masa bodoh katanya. Ya, artinya kata dia, oh udah buang dua-duanya deh. Mau an lah kayak mau Allah kayak jadi aja udah. Jawaza kata dia Syekhul Qalyubi ya. Jadi yang mana kita biasa baca? Yang udah biasa asyhadu alla ilaha illallah ya. Tapi kalau ada kata ada ulama tadi kita terima pendapatnya enggak boleh kita enggak terima ya gitu. At-tasi'u tertib yang ke-9 tertib susunannya rapi. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi. Tertib terus begitu ya. Nah, di sini katakan in hasala bi adamihi taghayyurul makna ya. Jika hasil dengan ketiadaan tertib itu berubah makna tuh ya. Jadi kalau enggak tertib otomatis artinya nahu nih at-tahiyatu alaikas salamu. Kan ini berjadinya. At-tahiyatu alaikas at-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu assalamu alai. Ini balik alaikas salam at-tahiyatu alaikas. Jadi susah gitu bacanya. Itu bisa merubah arti kalau begitu ya. Wa amma izalam yalzam adapun apabila tidak mesti ala adami tertib atas ketiadaan tertib umpama enggak tertib kata gitu
Taghayyaru ma'nahu akan berubah artinya. Ya, ka'an qala seperti dia baca, Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. At-tahiyatu lillah. Assalamu alayka ibadillahis. Tapi itu artinya emang berubah, tapi tetap aja ya. Kalau memang tidak dibaca tertib, ya nggak jadi masalah. Fala yustaratu tertib, tidak disyaratkan tertib, tapi masih benar. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. At-tahiyatu lillah. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ya, artinya benar-benar mandiri tapi nggak salah. Kalau tadi at-tahiyatu alaika salamu, bingung kan? Nah, penghormatan atasmu salam, kan bingung artinya. Assalamu alayka ayuhan nabi, jelas itu ya. Enak dengerin, enak ya. Ar-rabi'a asyara, yang ke-14 syaratnya apa itu? Ya, di mana itu? Al-qu'udu fihi, yaitu duduk padanya. Ya, pada tahiyat tersebut. Ya, duduk. Al-julus li tasyahudil akhir. Arti duduk pada untuk tasyahud jadi waktu tasyahud rukunnya duduk. Ya. Enggak baca tahiyat tapi at-tahiyatul, enggak mungkin ya. Jadi termasuk rukunnya tasyahud duduk harus sekalian ya, begitu. Wa kaza li salat ala nabi, begitu salat Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi dalam posisi duduk. Ya, rukun duduk. Jadi rukun duduk itu rukun ya. Dalam sholat at-tahiyatul mesti duduk, kagak diri. Ya. Nah, sholatnya boleh sholat duduk, tapi tahiyat mesti duduk, masa tahiyat diri. Sholat jenazah namanya. Sholat jenazah pakai tahiyat enggak? Ya kagak, tahiyat kelamaan. Sholat jenazah pakai nunjuk at-tahiyatul asyhadu alla ilaha illallah. Ya, kok gini Ustaz panjangan? Wah, agak tahu dah nih urusannya jenazahnya. Begitu kalian. Ya, ribet nih jenazahnya, mesti panjang dibaca. Ribet dia. Jadi syarat yang ke Rabi' Asyar 14 al-qu'udu ya, yaitu duduk pihi pada tasyahud ai julusit tasyahudi akhir. Duduk pada tasyahud akhir. Nah, kenapa yang pertama? Yang pertama kan boleh langsung, boleh aja. Karena sunat ab'ad. Bukan rukun yang pertama, sunat ab'ad. Jadi kalau negatif enggak tahiyat pertama, salat Isya dua tahiyat. Dia langsung diri, enggak apa-apa. Ya. Mesti duduk tahiyat kagak, langsung diri aja. Kalau imam diri, imam mesti diri, enggak boleh duduk, batal makmum. Tuh, begitu, ya. Sebaliknya, ya. Imam duduk tahiyat kedua, imam berdiri ngelawan. Wah, kenapa ngelawan? Dia belajar fikih. Ya benar sih benar. Tapi kan lu ngikutin imam. Terbalik nih, benar sih benar ilmu fikihnya. Tapi ente ngikutin imam duduk, ente duduk. Nah, imam dia ente diri. Gitu, jangan dibalik. Ya. Imam diri, ente duduk. Kenapa tasahud mesti duduk? Benar yang akhir, bukan yang pertama. Kan dua tasya sholat, dua tasyahud subuh. Ya, sholat subuh harus satu tasyahud karena dua rakaat. Maghrib dua tasyahud. Ya. Itu jamaah sekalian. Jadi kalau anda kata sunat ab'ad boleh aja dilewatin. Ya boleh lewatin, tapi ntar sunahnya sujud gitu. Dan kalau nggak sujud sawi kagak batal juga. Karena sunat ab'ad gitu namanya ya. Bukan rukun, itulah posisinya sembahyang begitu ketahui. Dia tahu nih sunat ab'ad, ini baru rukun. Jadi bisa begitu bedakan, ya. Di imam nggak pakai kunut, kan imam sami Allahu liman hamidah, mesti Allah Madinah, langsung Allahu Akbar, kita boleh aja. Kunutnya singkat, ya. Allah firli zunubi wa sallallahu alaihi wasallam. Gitu aja. Allah firli zunubi wa sallallahu alaihi wasallam. Udah Allah gitu. Jangan imamnya sujud juga mah. Ya dia Allah mahdini fiman hadait wa afini fiman afait. Sampai bangun duduk, ngapain lagi? Batal gitu ya.
Imamnya ngaji juga lagi, pengen nengok lagi, batal lo, begitu. Ngelawan dia. Lu nggak pakai kunut sih, begitu dia. Dia berantem di musola. Aneh. Dua-duanya alim, imamnya ngaji, makmumnya ngaji. Cuman posisinya salah sih makmum. Kelamaan. Itu bener. Aduh ya. Wa kaza salat ala nabi. Itu selawat salat posisi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Posisi dalam keadaan duduk. Lit tasyahud. Jangan lupa lit tasyahud akhir untuk tasyahud yang terakhir. Jangan yang pertama enggak hitung, yang terakhir, ya. Wali taslimatil ula, dan untuk salam yang pertama. Tuh. Karena salam pertama rukun. Innaka hamidum majid. Assalamu alaikum. Tuh, udah. Itu rukun tuh. Ya, rukun. Enggak ada yang tanya, Ustaz, bagaimana Ustaz kalau habis salam kok habis assalamualaikum, tahiyat, assalamualaikum, langsung salaman, boleh nggak? Ya boleh aja. Ya udah agak sembahyang mau salaman. Kan begitu. Assalamualaikum, assalamualaikum. Anda habis salaman. Jangan yang kedua, yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi. Habis putus dan bayang udah salaman langsung. Oh, boleh. Kan belum kedua. Kedua sunnah. Yang pertama nah, padahal udah dua-duanya. Assalamualaikum, usap muka umpama. Langsung salaman. Boleh aja. Siapa nggak boleh orang mau salaman? Nggak ada urusan apa-apa. Di luar sholat. Begitu. Jadi ingat persoalannya. Sholat udah selesai. Dia mau salaman boleh aja gitu. Kalian ya. Dia nggak salaman ya boleh. Dia mau langsung jalan. Sengkat aja begini. Dia gabruk dia. Baik. Nggak apa-apa, nggak usah muka boleh, mau usah muka boleh ya. Mau tabok muka ya boleh. Udah kelar, jadi mulai usah muka boleh, nggak usah muka juga nggak jadi masalah, nggak jadi masalah ya. Usah muka, ngambil barokah gitu ya. Ada nggak jadi masalah ya. Ya maksud kita tadi apa yang kita baca semua kita usah pemuka kita biar dapat berkat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada kaitan-kaitan, yang penting sholat udah selesai. Mau lagu apa aja udah jadi ya. Begini wa kaza at-taslimatul ula. Begitu juga salam yang pertama. Tuh, salam yang pertama. Innaka hamidum majid. Assalamu alaikum. Sampai situ tuh ya. Warahmatullah tambahan sunnahnya. Wassalamu alaikum. Udah habis, udah putus sembahyang dah tuh. Udah kelar namanya, ya. Papi hahuna, ada kata-kata pi. Papi hahuna ar-rabi asyar al-qu'udu pihi, itu dia tuh. Al-qu'udu pihi. Nah, pi ini artinya apa gitu maknanya? Ya. Papi hauna lapas fi di sini katanya. Lapas fi di sini artinya apa itu dikatakan? Ya. Bimakna lam. Artinya lam itu. Pi artinya lam. Apa lam? Ai li ajli. Tuh. Ai li ajli. Li apa artinya? Ya. Karena. Tuh, jadi artinya karena. Bukan bukan. Pihi pada duduk, bukan. Jadi artinya karena duduk itu bahasa Arab begitu hati kalian. Jadi ada manafi mananya li. Lam itu artinya li ajli. Karena ada pi sababiyah. Karena begitu artinya. Jadi bahasa Arab luas. Tinggal lihat segala kalimahnya. Ini yang katakan betul-betul mesti teliti dalam baca kitab. Ya, bukan itu apa maksudnya biar arti lebih pas lagi, ya. Pada duduk nggak apa-apa, pada duduk boleh aja. Tapi ya karena mau li ajli, karena ya tuntutan duduk. Jadi maknanya ya karena mau duduk gitu. Li ajli ya karena mau duduk. Jadi papi hahuna, kalimat pi di sini, hahuna di sini. Ya, bimakna lam. Artinya huruf lam itu. Artinya apa? Ai li ajlita. Karena mau tasyahud. Karena mau tasyahud.
Wa zalika ala rakati qauli ta'ala, yang dibanding atas tariqah langkah jalan dari firman Allah Ta'ala, hikayatan an qauli Zulaikha, ya satu hikayat dari cerita Zulaikha. Oh, pada zaman Nabi Yusuf alaihissalam, perempuan cantik, ya, bini raja, Zulaikha, ya, perempuan cantik. Apa ayat Al-Quran? Fazalikunna allazi lumtunnani fihi. Tuh, ya, lumtunnani fihi. Ya, ada kalimat fihi. Begitu ulama cerdasnya luar biasa. Ya. Jadi kalau bukan ulama jangan tafsirin Quran. Dia bagian main gitar aja. Paham gak omongan? Ya paham kalau gitu. Main gitar karang lagu yang enak, begitu cakep, kita takbir, hormat. Tuh, lagunya enaknya. Jangan bahas kitab. Jangan bahas tafsir, bahas hadis. Banyak ahli hadis, ente kagak belajar hadis. Ada orang yang kuliah khusus fakultas hadis, lebih paham masalah hadis, ente kagak. Ente duduk mikir, akhirnya ketemulah lagu Menunggu. Begitu kalian. Nah, karena lama duduk jadi menunggu, dapat tuh inspirasi menunggu, begitu ya. Itu begitu ya. Itu jadi jangan, makanya udah cakep jangan dijelekin. Jadi pada benci, orang pada kesel. Nah, itulah kita khawatir di akhir zaman su'ul khatimah. Hati-hati, orang tadi udah hormat luar biasa, mau karena gara-gara ngurusin tafsir yang bukan bagiannya, habis caci maki turun. Itu Muhammad, begitu Muhammad. Ya, begitu, jangan, bukan begitu. Mau ngapain? Nah, teriming-iming oleh setan, nafsunya keluar, soalnya dia minta, apalagi diangkat-angkat, mungkin mumbul, padahal bodoh. Ya, padahal bodoh. Bahkan udang-udang wali deh. Aduh. Suruh ngajar kitab coba. Om Aira masih ngajar kitab. Puyeng palanya. Ya, ngajar kitab pikir begini, pusing pala dia. Nah, begitu, jangan. Nanti bukan sayang sekali. Ya, yang dulu pencinta muhibbun dan sebagainya, akhirnya jadi musuh yang luar biasa. Itulah kita khawatir. Ya. Kesian si Anu. Karena di sini pecah mulai dia pada kacau tuh berempat mulai dia. Ya, itulah. Nah, kalau Abdul Haddad dikatain, masya Allah, ya. Ente jangan baca Latif Haddad, kagak ada berkahnya. Yang lain pada ngalamin berkah yang lain. Ente belum lahir, bapak lu belum ada, udah berkah lain. Lu baru kemarin, lu kagak dapat berkah, makanya karena ngomong kita kagak ada berkah. Iya, masya Allah. Holil baca Latif Haddad, Nawawi begitu juga, masya Allah. Ya Hasyim Asy'ari, masya Allah. Ya biangnya NU, ada begitu semuanya. Lu baru kemarin ngomong enak menyeletuk. Ya, jangan baca Latif Haddad, baca karangan Latif ulama NU aja, saudara. Iya, gue mau baca, mana karangannya? Gue mau baca Latifnya mana, kan begitu ngarang. Kalau ada gue ngaca. Ya, Nagabla Syafi'i karangan mana? Ya. Nur Ali mana? Semuanya ikut ke situ. Dia ada bacaan itu, tapi lain baca Latif ngambil ke sana juga. Qabla Syafi'i, kayak Nur Ali, kayak Mas Syasi, semua guru-guru senior dulu ngambil begitu. Gus Salam Ma'in, kayak Syabdul, semua ke sana berunjuk. Ya kan begitu kalian. Kita mau baca guru kita Qabla Syafi'i, kayak Salam guru kita, kayak Syabdul guru kita mau baca, ada aurat dia. Ya kita mau baca. Ada nggak lembaran ada kita baca, siap kan begitu. Tapi nggak mutabar dunia kan. Kalau Haddad mutabarah, begitu kalian. Kita semua kita baca. Jadi ngomong jadi salah lagi, ya. Jadi kelihatan nyama kegoblokan kita, jadi mikir lagi kelihatan. Bukan kebodohan, kalau bodoh masih biasa, gobloknya gitu kan. Kasihan kalian ya Allah. Mesti kalau dia kagak begitu, dia pidato cakep namanya. Bahannya ada, mantap kan gitu. Cakep amat, tapi karena saat udah nyela ulama jatuh. Kalau tutup cahayanya tutup gak dapat undangan deh. Kagak ngundang, pas ngundang diserang, pas datang diserang, kagak ada undangan orangnya. Akhirnya ngundang takut, gue ngundang dia, repot jadi ribut urusan nih. Kagak ada undangan, tekor dah hidup. Nggak ada undangan, tekor deh. Jadi dukun besok. Arti tekor mana ilmu kita kagak itu maknanya ya. Makanya dikata ulama, biar ilmu kita sedikit dasar, kalau berkah itu mantap. Ilmu kita sedikit tapi berkah.
Sedikit tapi orang pakai. Bang Sobur, di mana orang pakai? Itu berkah ilmu. Ini keluaran tinggi, sampai gelar dokter nggak ada yang pakai. Gelar aja ditinggiin. Yang pakai nggak? Itu namanya nggak berkah namanya. Ya. Fazalikun allazi lumtunani fihi, kata. Itulah orang yang engkau cela. Oh ya. Lumtani fihi karena tuh. Fihi ini li ajli hubbi, karena kecintaanku kepada Yusuf tuh, ya. Kamu celak-celak begini-begini, ya, emang Yusuf apa sih? Cakepnya siapa sih? Sampai Zulaiha begitu terpengaruh. Ini perempuan-perempuan zaman Zulaiha nih. Ketika Zulaiha terpengaruh sama Yusuf, nih yang lain nggak tahu nih. Perempuan lain, teman-teman Zulaiha, emang Yusuf tampangnya kayak apa sih? Di Yusuf di Ar-Rodo ada. Yusuf Aslim Limbangan. Iya, Al-Garuti. Goro ya, baik. Emang dia ngomong. Iya, emang ya jamaknya terajis ada Yusuf Toha namanya. Iya, dia kan gelarnya Aslim Limbangan. Ditambah lagi Al-Garuti. Ya, orang Garut. Begitu, ya. Itulah yang engkau celak aku pihi karena dia tuh. Pihi mana bukan padanya, tapi li ajli karena dia masa padanya kan. Kenapa engkau cinta karena dia? Enggak cinta padanya, enggak mungkin. Kenapa aku bisa begitu? Li ajli karena dia. Buka tabir. Nih kumpul semuanya, lu pegang pisau, nih apel satu. Pegang pisau, siap? Ya, ayo. Sup, keluar sup. Wah. Yusuf keluar, masih muda. Zulaiha ada tua. Zulaiha kan raja dia kan. Yusuf dia angkat jadi raja kan. Masih muda. Ya wajar aja emang jadi nggak nabi. Yusuf aja udah. So keluar. Masya Allah gantol luar biasa. Semua tercengang tuh perempuan. Yang hadir pada waktu itu di majlis cengang semua. Akhirnya motong amplas, kagak apel dipotong, tangannya kepotong. Nggak terasa saking terpengaruhnya. Ngelihat Yusuf begitu hebat, ya terpesona. Tuh pisau nggak terasa, tuh kena tangannya begini. Coba saking tercengang lihat ganteng Yusuf, sampai pisau motong tangan nggak terasa. Tuh begitu kan sampai karena kebangatan terpesona. Kita gitu ya kebangatan khusyuk, masya Allah tak begini. Masya Allah lihat durian montong begini. Ya itu gitu sih. Oh dia coba Yusuf masuk. Bagaimana? Lihat tangan kalian, pada berdarah semua. Tuh kata Zulaiha. Jangan ngomong sembarangan, buktiin lu sendiri pada begitu. Gue lu katain, begitu ngomongnya. Gue lu katain demen Yusuf, lu buktinya tangan lu potong gak terasa. Gak digoblokin doang dia. Nah itu kata-kata Fadzal kunna, ya. Ilum tunnani pihi, li ajli. Karena Yusuf, tuh begitu, ya. Itu namanya penggunaan kata tafsir. Jadi dalam suatu apapun kita lihat. Konteks ayat begini dalam menerjemahkan supaya lebih akurat, lebih mendekati makna, enak didengarnya, itulah gunanya mama tuh lihat. Jadi pihi bukan padanya, li ajli karena dia. Tapi lihat kalimat awalnya dulu, baru nyocokin arti. Wa misluhu fil hadis. Nah ini dia. Dan sama seperti kategori pi dalam kata-kata karena. Dalam suatu hadis innam ra'atan dakhalatin naro, ada seorang perempuan masuk neraka pihiratin, disebabkan, dikarenakan tuh dia tuh. Dikarenakan seekor kucing tuh. Gara-gara seekor kucing tuh perempuan masuk neraka. Ada hadis mengatakan gara-gara kucing pelacur masuk surga. Ada dua kisah tuh. Ada gara-gara kucing, tuh perempuan masuk neraka. Kenapa? Karena kucing diikat, dimpanin kagak, sampai mati di kucing. Tuh, begitu. Ya kasih makan, mati kucing. Akhirnya tuh perempuan masuk neraka. Ya, li ajli. Ya, pi hirrotin. Li aji hirrotin. Karena sebab aku kucing. Nah sekarang kalau andai kata orang nyanyakan kucing masuk neraka, bagaimana orang yang ngasih makan kucing? Sebaliknya, ahli sorga gitu. Kalau ibadah kita kurang, Ustaz begitu kurang ibadah, ada kucing, kasih aja dikit kepala ayam. Ya, atau ikan sepotong, apa yang didoi, udah beres tuh. Itu satu sedekah, udah jaminan besok sorga, gara-gara kucing. Ini kucing ditendang, kasih makan kagak, disiram air panas. Innalillahi wa inna ilaihi.
Ustaz terus terang Ustaz mengutin kalau kucing kecil tuh orang buang, Ustaz pungutin Ustaz taruh. Ustaz taruh nih kucing di dokter 4 biji nih. Ya 5 di dokter tuh. Udah 10 15 hari belum pulang. Hitungan duit tahu berapa duit ntar tuh bayarnya. Tuh saya ada 5 ekor. Kemarin baru pulang 2, nah usah masukin lagi 4. Yang satu kemarin vertigo palanya. Kucing vertigo. Begini. Kalau jatuh begitu. Jadi ngeliat muter gitu. Deh masuk dokter. Udah sekarang udah ada 15 hari belum pulang. Jadi dokter saya ngomong, Ustaz enak tuh Rian no, dia no, temennya dia no. Ya, dokter bener, dia nggak bener Nurian. Dia mesti suntik kucing juga. Alhamdulillah. Nah yang kecil lebih enak aja. Dok, kalau yang kecil bawa aja. Yuk bapak, Pak Haji sini bawa Pak Haji, nggak apa-apa. Yang itu udah tepar banget, udah payah banget. Udah, bawa semua 4 biji, tambah 5 mana. Ntar ya, bisa kesana sekali kirimnya atas sekian, gitu sekian, ntar gitu. Ustaz cicil aja bayarnya. Dia nggak minta, kayak ngasih aja baik gitu. Nah, di rumah ada 7, tambah 5, 12 kucing. Kalau tidur, alhamdulillah. Ada di ketek ini, ada di perut. Itu teman. Dilihat tahu, kayak gede kucing tidur rumah ngikutin. Ya. Umur kan nih gue foto lagi tidur nih ya, gue tidur nih lihat kucing gue tuh bener lagi naik di sini, bener Ustaz. Nah ini kan lagu kucing. Ntar ciumin muka kita lah, waduh, ya. Kalau cium di bangkit, shoot nempel sih. Gue kalau pak, lu kalau bangkit jangan di sini waktu gitu. Alhamdulillah, ini sebab topi. Karena sebab kucing masuk neraka. Karena sebab kucing, anjing sama kucing, anjing ya, anjing masuk surga. Anjing kausan, pelacur pulang narik, teman-teman. Lihat anjing, nah, dia turun ke sumur, dia ambil cepatin sepatunya, diisiin air, diminumin anjing. Seger nih anjing, wafi badriwaya, akhirnya kata Nabi, ini perempuan masuk surga dengan sebab begitu. Ya. Cuma nih cerita jangan sampai diambil putus begitu aja. Besok pelacur, gue melacur nggak apa, penting kucing gue begitu. Anjing gue kasih minum, ribet urusannya mah. Mungkin dia jadi orang benar. Tapi Allah nggak pernah menyalahi. Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak menyalahi janjinya. Karena ini berbuat baik ada pahalanya, kan begitu. Ada timbangannya, mizan namanya. Jadi anjingnya di Smugalaza kalau kita empanin dalam keadaan lapar bisa menyebabkan masuk surga. Kita empanin dia. Wa kaifa bil hir, kucing kesenangan Nabi kita Muhammad. Nah, ini kita bicara masalah kalimat ti-nya. Ya, ti hirrotin karena satu ekor kucing ya yang ditahan sama tuh perempuan gak kasih makan ya. Terus saya juga lihat di YouTube itu ada kucing terlantar, udah parah, anaknya 3, dia udah nggak bisa, udah kaku begini. Cuman perutnya masih begini. Dipungut sama orang. Anak udahnya, ya Ustaz sedih ngelihatnya. Ya Allah, akhirnya pungut dibawa, kasih ke dokter. Itu udah nggak bisa ngapain, ibunya udah begini, udah merem udah matanya. Tapi masih napes. Tuh anak mau nyusu, nggak bisa, udah nggak masa bodoh deh. Allah, diangkat saya. Dibawa ke dokter, disuntik, kasih vitamin, dikasih makan. Ya anak itu yang dilapis semua, kasih vitamin semuanya. Ibunya lama-lama mulai bangun dikit, kasih makan segar, akhirnya seger. Segar-segar udah nyusin anak, ya Allah Ustaz, ya Allah ya Rabb. Nah sebab itu ngelihat Ustaz, ngelihat kucing kecil jelek Ustaz bawa pulang ke rumah. Kucing ada rumah kecil nih, nggak ada ngurus, kecil kayak kepel, udah pasti nggak ada perhatiin. Nah Ustaz ambil ke rumah, rapiin, set, karena kemarin tersehat, saya kirim ke dokter. Udah sehat baru pulang ke rumah lagi. Tuh. Sekarang jadi begini kita mengutin kucing. Ya. Tapi bisa ngancem, kalau kata ada orang buang anak kucing masih mati rapet, baru kejadian dibuang 2 kardus di rumah. Ya, nah masih mati rapet, mau nyusuin dibuang. Nah kemana makan ibu anak ini? Belum bisa makan apa-apa kan? Disusuin juga percuma. Ya pernah bu, saya piara, bener. Kalau suaminya nggak ada yang bertahan, susah mata belum melek, mati 5-5-nya. Atu mati udah berapa lama baru mati atu, udah nguburinnya ngubur depan rumah tuh. Terngancem. Kapan gue lihat lu buang kardus, isi kucing depan mata gue intip, gue lihat, gue timpel langsung, begitu lihat. Gue timpel langsung bener. Ya. Bukan gue udah benci banget lihatnya. Lu jangan buang kucing depan rumah gue, lu kagak mau susah, gue yang susah. Begitu. Ya, udah tahu nih, wow Ustaz Roni ini
Miara kucing. Ya kalau kucing gede kayak pun udah bisa main, nggak apa-apa lu taruh, biarin gue urusin. Bisa mainnya kayak masih begitu. Saya ngancem, kapan gue lihat pas lu naruh, apa tuh kucing, gue timpel langsung. Berarti lu yang dari kemarin ngancem. Gue biar Ustadz juga ada apinya juga, pokoknya sekalian. Benar ya juga mal. Gue biar Ustadz juga, masya Allah, gue telan loh gitu. Ya, Masya Allah. Kita bukan empatnya apa, lu udah nggak piara, lu buang tempat orang. Kan nyusahin orang kan? Nyusahin orang. Ya. Mendingan tetap ibu-ibunya lu bawa sini kita biar dia nyusuin. Begitu. Kucing itu kan, kalau dia nyusuin ibu, seger daripada dia. Iya, kucing dapurnya apa ya? Dulu saya pernah mau kucing Anggora. Saya tahu ibunya si Anu. Kalau udah korengan, dilepas. Saya ambil. Saya obatin sono 400.000. 1.000 no dokter sono di Klender. Ya, sampai rumah saya taruh kurung. Pas kurung udah segar saya lepas. Ya lepas ada ngambil lagi. Yang punya kali ngambil nih. Ya, gua teh lagu lu. Gitu. Kita piara, bukan mau kita mengambil biar seger, kita bisa obatin 1,5 juta. Besoknya diambil sama dia. Ya bagus deh, biar gue udah suntik, udah penting baik gitu. Nggak apa-apa gitu. Kalau saya lihat sih, kayaknya lewat ini dia, kucing dia kalau gitu. Udah, saya nggak sebut namanya deh. Yang lagi jangan lihat. Kita nggak lihat kucing kegatelan begini, pada koren kupingnya pada kurap begini. Ya, kucing yang bagus Anggora, cuman begitu dia nggak ngurusin. Dilepas begitu deh, ya Ustaz sambar, saya bawa langsung, kasihan saya ngeliat kucing begitu. Kalau ada suntik tuh, seminggu rontok tuh, rontok kuning semua, cakep lagi kulitnya. Tuh sama tuh begitu. Kerepes si kupingnya pada ini nih, udah nggak ada bulu nih, udah kayak koreng ini, itu suntik langsung. Seminggu aja ukurannya, udah rontok, bersih udah, rontok sendiri aja dia. Tuh, saya udah tahu ilmunya. Urusan kucing jadi lama urusan. Gara-gara kucing masalah ya. Pihirotin. Ya. Qalahu Ibnu Hisham fil makna. Qala fil misbah, berkata dalam kitab misbah, al-julusu wal intiqal. Nah, karena bicara julusu kan duduk tadi. Ada kata jalis, ada kata qa'id. Ada kata qa'ada, ada kata jalasa. Mana sama? Qa'ada duduk, jalasa. Tapi ulama bisa membedakan yang namanya duduk apa? Yang namanya kalimat jalasa apa? Kok ada apa? Arti sama duduk, tapi ada perbedaannya. Lihat di sini. Qala fil misbah al-julusu, yang namanya julus, ijlis itu maknanya jalasa dud. Wal intiqalu, yaitu perpindahan min sufla ila ulmin, min sufla ila ulmin ya. Atau min syafal ila ulmin. Dari bawah ke atas tuh. Dari bawah ke atas. Tuh, mana intiqal yang namanya duduk dari bawah ke atas. Dari bawah. Duduk. Duduk tuh begitu. Ya, jadi pindah. Itu julus namanya. Itu duduknya Muhammad ya. Muhammad, udah duduk. Itu maknanya dari bawah ke atas. Itu maknanya julus gitu. Wal qu'ud ya. Wal qu'udu wal intiqal, yaitu pindah min ulwin ila asfal. Dari atas ke bawah, itu namanya duduk, ya. Dia lagi diri nih, duduk, itu namanya lagi dia di atas langsung, itu namanya qa'ada. Jadi bedakan antara orang lagi di bawah, pindah ke atas, duduk, itu namanya jalas, jalasa. Kalau qa'ada dari atas ke bawah, dia lagi di atas, duduk ke bawah tuh maknanya, itu namanya qa'ada. Udah segitu doang. Kalau kita nggak urusan, mau jalas mau ada, duduk aja udah gitu, beres urusan. Mau di atas kayak mau bawah kayak ijlis duduk ya, uqud duduk, sama aja udah. Tapi ulama masih membahas masalah jalasa dan qa'ada ya. Ma'alal awal yuqalu liman huwa naim. Tuh. Ini orang yang pertama tadi katanya tuh dari bawah ke atas bagaimana? Fa'alal awal, maka atas pengertian yang pertama, yuqalu dikatakan liman huwa naim, atas orang yang lagi tidur, au sajidun, atau lagi sujud. Dia lagi sujud atau lagi tidur, langsung ijlis duduk, begitu naik bangun dia. Tidur duduk. Nah, itu maknanya jalasa. Atau lagi sujud, lagi sujud selesai duduk. Habis sujud duduk. Tuh sujud kan bawa juga tuh. Gitu kan? Nah, ilal a'la
ke atas. Lagi tidur di bawah kan. Setelah bangun sholat ke atas begitu. Bukan mesti naik ke atas tingkat, bukan. Dia lagi rebahan. Duduk. Udah bangun jadi duduk. Itu namanya a'la. Lebih tinggi dari dari tidur. Sempat ulama Imam Nawawi sampai ke sini-sini, ya. Nah, Imam Nawawi ngomong seperti ini, hebat ilmunya sampai mengakui Ba'alawi, ada urusan kagak ngarang kitab, batalin dengan tesel, waduh, udah aneh bin aja. Imam Nawawi putus, ya. Syekh Khalil Bangkalan putus, yang hebat dia, kan terbalik namanya, terbalik gitu kan. Syekh Khalil karamanya ke Hasyim Asy'ari, berguru belum lahir, bapak belum lahir ke Hasyim Asy'ari udah berguru sama Syekh Khalil. Syekh Khalil Nawawi Bantani begini, kawan akrab, Masya Allah. Sekarang dikatain sian. Ya. Bengkel ahli, ya. Mekanik mobil ahli. Dikatain sama tukang cukur. Terbalik enggak? Tukang cukur ngajarin orang bengkel mobil, cakep nggak urusan? Nggak bisa. Ahli cukur, mesin cukur. Ahli mobil, bagian mesin. Begitu, jangan acak-acakan. Dia mesin mobil nggak bakal bisa bongkar-bongkar mesin cukur. Kagak bisa, karena bukan bagiannya. Ya. Aduh, Ustaz kagak mau bikin konten, kagak enak, takut malu aja. Bikin TikTok, konten ngomong, menanggapi itu. Jangan dah. Kagak ketopan lagi deh. Ya, viral lagi. Siapa tuh? Syaroni. Wah, udah repot urusan. Mesti Anda bilang hebat juga Syaroni, masih aku yang ngomong gitu. Ya, ilmu sebenarnya ngomong begitu repotnya. Masih goblok udah ngomong. Repot urusan gitu. Ya. Nah, kita lihat lagi sini. Katanya itu dari Naim Ausajid Ijlis. Tidur atau lagi sujud, kata-kata ijlis mana? Wa ala sani atas kedua. Nah, bagaimana? Liman huwa qaim. Orang lagi diri namanya di atas, ke bawah namanya. Itu namanya uqudud duduk. Jadi kalau kita orang lagi diri, ya, lagi diri ini kita suruh duduk, jangan bilang ijlis, jangan. Bilangnya uqud. Itu kalau untuk mengikuti ulama, ya. Jadi kita begitu. Akhi, uqud, ya, uqud gitu. Akhi, duduk, ya. Ya. Kita ngopi kan gitu umpama, ya. Nah, kalau yang tidur baru lagi tidur lagi rebahan nih. Ijlis. Ijlis. Ya, Pak, bangun. Cuma itu aja sekedar itu. Jadi kalau kita ngomong nanti ada orang lagi diri ini ngobrol, ayo ijlis. Ya, gitu. Duduk. Itu baru pas tuh namanya ngikutin ulama. Lagi diri ijlis. Apa? Uqud ya. Lagi tidur rebahan, ayo ijlis duduk. Itu aja sebenarnya, ya. Tapi nggak dosa ngerjain dua-duanya. Mau bilang nggak dosa. Ini hanya perbedaan ulama-ulama untuk menyikapi daripada makna ijlis dan makna uqud. Kok ada dan jalasa. Ya Allah, luar biasa. Wa alasan liman huwa qaimun uqud. Wallahu a'lam. Bisa cukup ya? Jangan banyak ngaji, cukup dikit aja. Kalau pikir nggak bisa dikebut. Kalau pikir nggak bisa dikebut. Bot nggak bisa ya lihat ya. Bihazinnya binatul barakah lana jami'an hadratun nabi al-fatihah. Hamdan alamin arrahman arrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil dhalin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa. Jamilna bil afiyah rahmatika arhamar rahimin. Allahfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat fi hadzal musalla innaka ala kulli syai'in qadir. Yassir umurana ya Allah, umur dunya bil maisarah wal akhirah bil maghfirah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati azabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.